اور اب باقاعدہ طور پر خبروں کا آغاز کریں گے۔ اب مشترکہ حکمت عملیوں کی بات ہو رہی ہے، صرف بات سنائی دیتی ہے مشترکہ، یعنی مشترکہ جدوجہد کریں گے، مشترکہ بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ جب سے حکومت سے نکلی ہے اس کے بعد سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ساتھ بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 13 سال کی بچھڑی دو سیاسی جماعتوں کی ملاقات، اور ملاقات کا مقام بھی تھا خفیہ، لیکن میڈیا کے شاہینوں نے بچھڑے ہوں کے ملاپ کا نشیمن ڈھونڈ ہی نکالا، اور اسحاق ڈار نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ کو بغیر اطلاع کیے بھی آپ اطلاع ہو گئی، اور آپ نے ٹریس کر کے آپ تشریف لائے، اور آپ کو کچھ انتظار بھی کرنا پڑا۔ بچھڑے ہوں کی ملاقات میں کیا طے پایا، حیدر عباس رضوی نے طے پانے والے امور پڑھ کر سنائے۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں متحد ہو کر قومی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ مسلم لیگ اور متحدہ نے متحد ہو کر کئی امور طے کیے اور کیا اتفاق کہ حکومت کے خلاف بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا۔ دروغ برگردن راوی ملاقات سے پہلے گلے شکوے بھی ہوئے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پاکستان بھر کے منتخب ایوانوں کے ذریعے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے عوامی اور قومی ایشوز پر بھرپور اپوزیشن کرنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے سوال پر بڑی خوبصورتی سے قومی مفاد کا لباس اوڑھا دیا۔ ایک طرف ذاتی کچھ رنجشیں ہو سکتی ہیں، کچھ ریزرویشن ہو سکتی ہیں، اور دوسری طرف ملکی مفاد۔ نون لیگ کے رہنما نے سینٹ میں اپنی پوزیشن خراب ہونے کا فیصلہ غلط قرار دیا۔ جے یو آئی کے لیے راستے کھلے رہنے کا اشارہ بھی دیا۔ جے یو آئی اگر آئے گی تو بسم اللہ، آپ کو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی کلیئرٹی کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا ہے، اور اگر ہو جائے تو آئندہ آنے والے کئی دہائیوں میں اس چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اس دائرہ کار میں رہ کے فیصلے کرے گا جو ہم سمجھتے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بات اور آگے بڑھی تو نون لیگ نے 9-0 اور ایم کیو ایم نے رائے ون تک جانے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ یہ ابتدا ہے، اور کہتے ہیں کہ محبت اور سیاست میں سب جائز ہوتا ہے۔ ابتدائے اتحاد ہے، ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد بلال اپنی اس رپورٹ میں۔ لندن کے بعد اب اسلام آباد کا بھی سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی سینئر قیادت نے یہاں پہلی باضابطہ ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار، پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق اور مشاہد اللہ، جبکہ متحدہ کی جانب سے حیدر عباس رضوی، رضا ہارون اور وسیم اختر نے شرکت کی۔ اگرچہ ملاقات میں فوری طور پر کوئی گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان تو نہیں ہو سکا، مگر حکومت پر مہنگائی، امن و امان کی مخدوش صورتحال اور آزاد کشمیر انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا گیا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پاکستان بھر کے منتخب ایوانوں کے ذریعے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے عوامی اور قومی ایشوز پر بھرپور اپوزیشن کرنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ ماضی میں دونوں سیاسی جماعتوں کے دوران سیاسی کشیدگی عروج پر رہی ہے، اسی لیے میڈیا نے یہ نادر موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور سوال کر ڈالا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایم کیو ایم کو دہشت گرد جماعت بھی قرار دیا جا چکا ہے، لہٰذا دونوں جماعتیں ان تلخیوں کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکتی ہیں۔ ویسے اس دفعہ سیاسی قیادت نے ان تلخیوں کو بھلانے کا عزم تو خوب کیا ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر صوبائی اسمبلیوں میں کٹھے چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کو آنے والے دنوں میں حکمت عملی نظر آئے گی اور ایکشن نظر آئے گی۔ دونوں جماعتوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اگر جمعیت علماء اسلام بھی ان کے ساتھ چلے گی تو وہ اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ نے جہاں آپس کی سیاسی کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، تو وہیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہو گئی اور طویل مخالفت کے بعد مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم نے آخرکار اسمبلیوں کے اندر مل کر اپوزیشن کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ذاتی رنجشوں اور تحفظات سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے ساتھ چلنے کا عزم کیا ہے۔ کے وفد میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان باضابطہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔
MQM के वफ्द की क़यादत हैदर अब्बास रिजवी ने, जबकि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत इसहाक डार ने की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली और करप्शन समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। दोनों जमातों के रहनुमा मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आए तो इसहाक डार ने मुफाहमत का आगाज करते हुए हैदर अब्बास रिजवी को एलामिया पढ़ने की दावत दी। हैदर रिजवी भाई आप जरा वो पढ़ दे स्टेटमेंट। हैदर अब्बास रिजवी ने मुश्तरका एलामिया का ऐलान किया। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान भर के मुंतखब ऐवानों के जरिए आईनी और कानूनी दायरे कार में रहते हुए अवामी और कौमी इशूज पर भरपूर ऑपोजिशन करने का उसूली फैसला किया। चुनाचे इस ज़िम्न में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुत्तहिद होकर कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का उसूली फैसला किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों के रहनुमाओं में माजी की तलखियों और एक दूसरे के खिलाफ बयानात पर गिले शिकवे भी हुए। ताहम फरीकैन ने जाती रंजिशों और नाराजियों को बालाए ताक रखकर मुल्की मुफाद में साथ चलने का अज़्म किया। जो स्टेटमेंट हमने की है, हम इसकी शुरुआत पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों से कर रहे हैं। हम ये PMLN ऑलरेडी अपोजिशन में थी और MQM उसका ऐलान कर चुकी है कि हम कंबाइंड अपोजिशन के तौर पे काम करेंगे। ये बहुत बड़ी एक हमारी पॉजिटिव मूव है फॉरवर्ड। दोनों जमातों के रहनुमाओं को मीडिया के सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने तल्ख सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। इसहाक डार ने तो दोनों जमातों के मिलन के सवाल पर पाक भारत मुज़ाकरात की मिसाल दे डाली। इंडिया के साथ 3 जंगें हुई हैं, क्या ये अब चाहते हैं उनके डायलॉग ना किया जाए, मसाइल का हल ना किया जाए? तो देखिए, बात सुने आप इसमें क्या फैसला कराएंगे? सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। ये बात इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वाज़ेह है, जिसमें कल के दुश्मन आज एक दूसरे को भाई भाई कहकर पुकार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM का माजी की तलखियां भुलाकर मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम और हुकूमत के खिलाफ मरहलावार हिकमत अमली तय करने पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों जमातों के कायदीन एक दूसरे के पार्टी सेक्रेटेरिएट भी जाएंगे। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और मुशाहिदुल्लाह, जबकि MQM की जानिब से हैदर अब्बास रिजवी, वसीम अख्तर और रजा हारून मुज़ाकरात में शामिल थे। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बातचीत में नून लीग के इसहाक डार का कहना था कि जो कुछ करेंगे वो आइन और कानून के दायरे कार में रहकर करेंगे। असम्बलियों से मुत्तहिदा अपोजिशन का आगाज कर रहे हैं। कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए होगा, और कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए जो भी एक्शन होगा, अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी तो कानून और आइन के दायरे कार में रह के जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद होंगे, हम उसको ऑब्वियसली उसको बुरोकार लाएंगे। MQM के हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि महंगाई, लोड शेडिंग, करप्शन, अमन-ओ-मान की मौजूदा सूरत हाल और आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली समेत तमाम अमूर पर बातचीत हुई। आईनी और कानूनी दायरे कार में रहते हुए अवामी और कौमी इशूज पर भरपूर ऑपोजिशन करने का उसूली फैसला किया। MQM के रजा हारून ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आज की मुलाकात पहला कदम है। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली के बाद माजी की तलखियां भुलाकर एका कर लिया है। दोनों सियासी जमातें अब हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। इस सारी बदलती हुई सूरत हाल पर रिपोर्ट करेंगी नौशीन यूसुफ इस्लामाबाद से। सालों बाद मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान पहला बाज़ाब्ता सियासी राब्ता हुआ इस्लामाबाद में। बज़ाहिर एक खुफिया मुलाकात में MQM की जानिब से हैदर अब्बास रिजवी, वसीम अख्तर, रजा हारून और नून लीग की जानिब से इसहाक डार, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और मुशाहिदुल्लाह ने शिरकत की। दोनों सियासी जमातों ने तय किया है कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की जाएगी। सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुत्तहिद होकर कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का उसूली फैसला किया गया।
नून लीग और एमक्यूएम के रहनुमाओं की मुलाकात में करप्शन की सरकारी सरपरस्ती, आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली, हुकूमती ताकत का नाजायज इस्तेमाल, अमन और अमान की सूरत हाल, महंगाई, लोड शेडिंग और दीगर अवामी मसाइल ज़ेरे गौर आए। दोनों जमातों ने आपस में कुछ गिले शिकवे भी किए। आज की मुलाकात एक पहला कदम है और आज हमने सिर्फ यही तय है कि हम मिले हैं, हमने बातचीत की है, खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया एक दूसरे के साथ। सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि अब पुरानी बातों को ही लेकर नहीं बैठे रहना, आगे देखना है। हुकूमत ने अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम न किए तो दीगर ऑप्शन भी बरूएकार लाएंगे। इंडिया के साथ 3 जंगें हुई हैं, क्या ये अब चाहते हैं कि उनके डायलॉग ना किए जाए, मसाइल का हल ना किया जाए? तो देखिए, बात सुने, आप इसमें क्या फैसला कराएंगे? अगर मैं समझता हूँ कि हमने अपने जाती जो डिफरेंसेस हैं, रिजर्वेशन थी, उसको एक तरफ रख के पाकिस्तान के मफाद में आगे दोनों तरफ थी। अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी तो कानून और आइन के दायरे कार में रह के जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद होंगे, हम उसको ऑब्वियसली उसको बुरकार लाएंगे। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने ये भी इंदिया दिया कि अगर उनकी मुश्तरका जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान शामिल होना चाहें तो उनकी जमात को खुशामदीद कहा जाएगा। JUI अगर आएगी तो बिस्मिल्लाह, आपको हमारा कोई मसला नहीं है। एमक्यूएम ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अब हुकूमत में शमूलियत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम की जानिब से 9-0 जाने और मुत्तहिदा ने मॉडल टाउन लाहौर आने की दावत खुशदिली से कबूल कर ली और आपस के राब्ते जारी रखने का भी ऐलान किया। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।